ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹੰਗ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਔਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋਮਰ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲਖਬੀਰ ਕਤਲकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲਖਬੀਰ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਆਨ ਰਾਜਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ बेहद कुछ बयान कर रही है और इस तो बाद कई तरह के सवाल सुभाविक तौर पर उठने शुरू हो गए ने। वेख सकते हो गुरमीत जेकर गल की जाए तो पुलिस अफसर और दूसरे पासे नरेंद्र तोमर खेतीबाड़ी मंत्री और कैलाश चौधरी नाल मौजूद ने। बाबा अमन सिंह साफ तौर पर तस्वीर दे विच वेख सकते हो सन्मानित किया गया है। तस्वीर जिहड़ी है उस सामने आउण तो बाद कई तरह के अहम सवाल उठने शुरू हो चुके हैं क्योंकि जुलाई की हालांकि दसी जा रही है जुलाई महीने की तस्वीर है, पर जेकर अगर किसान जथेबंदियों के अंदोलन की गल करते तो पिछले नवंबर तो जारी हैगा, यानी कि जिस वेले तस्वीर सामने आई, जिस वेले की यह तस्वीर है उस वेले भी यह अंदोलन चल रहा सी, उस वेले भी आपसी मतभेद जिहड़े ने केंद्र दे नाल चल रहे हैं और लगातार धरने ते बैठे हुए ने उत्थे अंदोलन कारी। और खास तौर पर जेकर निहंग सिंघां दी गल कीती जावे तां इन्हां दे वल्लों भी लंबे समय तो उत्थे डेरे पाए हुए ने। इन्हां ने उत्थे तंबू गढ़ के उत्थे अपना ही जिहड़ा अंदोलन कह सकदे आ किसानां दे नाल शुरू कीता होया सी और इन्हां दा कहना सी कि असीं उन्हां दी मदद लई ही आए हां। पर जेकर इस तस्वीर की गल करदे आ तां इस दे मायने की ने, जेकर ਵੱਖੋ-ਵੱਖ पक्षां तो भी सोचिया जाए, जेकर बीजेपी के पक्ष तो भी सोचिए, सरकार के पक्ष तो भी सोचिए तो क्यों बाबा अमन सिंह नूं सन्मानित किया गया। तो जेकर बाबा अमन सिंह या निहंग सिंघां की गल की जाए, जेकर उन्हां दी तरफों वेखदे आ तां क्यों वो गए सीगे और किस पक्षों उन्हां दी ये मुलाकात हुई है, किस मकसद नूं लैके मुलाकात हुई है। क्योंकि जेकर मुलाकात भी हुई है, जेकर साफ तौर पर तस्वीर नजर आ रही है, हसदे चेहरे नजर आ रहे हैं, जेकर मुलाकात हुई भी है तो किस पक्षों हुई है, इसके तत्थ की ने, इसके पक्ष की ने। खैर जिहड़े इस दे विच मौजूद ने लोग, शख्सियत मौजूद ने, वो बेहतर दस सकते हैं कि आखिरकार किस परपज़ दे नाल हुई है। पर सुभाविक तौर पर जो इस वेले माहौल बनया हुआ खास तौर पर किसानी अंदोलन नूं लैके लगातार केंद्र दे नाल जिहड़ी मीटिंग है 22 जनवरी तो बंद हैगी। अगर ये भी जिक्र किया जाए कि किते ना किते किसानी अंदोलन नूं लैके कोई मीटिंग के दौरान की फोटो होगी, अजिहा भी कुछ नहीं है क्योंकि उस वेले तो सिर्फ जिहड़े 32 जथेबंदियां दे किसान आगू ने उहिओ शमूलियत करदे सीगे उस मीटिंग दे विच। निहंग सिंघां दे वल्लों कदी भी उस दे विच शमूलियत नहीं की गई। सो खास तौर पर जेकर गल की जाए इस तस्वीर तो बाद ट्वीट आने भी शुरू हो चुके हैं। ट्वीट देखते हैं कांग्रेस के कौमी बुलारे रणदीप सुरजेवाला उन्होंने ट्वीट करके गया इस मुलाकात से सवाल चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि सच सामने आ ही रहा, परता उठ रही ने, पर्दा खुल रहा है, कौन असल दे विच परदे दे पिछे किस दे नाल खड़े है, कौन किसानां दे खिलाफ की साजिश रच रहा है। ये रणदीप सुरजेवाला दे वल्लों ट्वीट किया गया और साफ तौर पर कांग्रेस के वलों सवाल चुके गए ने कि हालांकि इस ट्वीट के कोई ना जिक्र नहीं किया गया, पर इन्ना जरूर किया कि परता उठ रही ने, परदे खुल रहे हैं कि कौन असल दे विच किस दे नाल हैगा। सो फोन लाइन ते ने मेरे सीनियर सहयोगी डीएनई न्यूज़ 18 पंजाब के विजयपाल बराड़ जी। विजय जेकर गल की जाए इस तस्वीर की तो असीं इसनूं किस तरह दे नाल वेख सकदे की पक्ष ने ते की तत्थ ने?
ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ।